真的很高兴可以见到大家。我们今天早上我们准备我们的心好不好？我们一起来敬拜赞美我们的上帝。我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告。我们感谢阿爸父上帝，我们今天早上来到你的宝座前。我们知道主耶稣不是我们的能力，不是我们的刚强，都是因为你的爱，你的恩典满足我们。感谢你阿爸父，求你的圣灵今天早上可以跟我们同在。我们祷告奉靠耶稣基督的名宣说，阿门。我们准备我们的心，我们一起来唱首诗歌。称耶和华，不可忘记他的恩惠。他是免你却过犯罪孽，以致你疾病复原。我的心里啊，称颂耶和华，不可忘记他的恩惠。他以仁爱慈悲为你宽严，为受屈的人伸冤。天里地有何等的高，慈爱也何等的深，公理性有多么的远。他是我的过犯，也离我多远。耶和华有怜悯的爱，皆有丰盛无尽的恩典，就亘古直到永远。耶和华，他是我的神。称颂耶和华，不可忘记他的恩惠。他是免你却过犯罪孽，以致你疾病复原。我的心里啊，称颂耶和华，不可忘记他的恩惠。他以仁爱慈悲为你宽严，为受屈的人伸冤。天里地有何等的高，慈爱也何等的深，公理性有多么的远。他是我的过犯，也离我多远。耶和华有怜悯的爱，却有丰盛无尽的恩典，做亘古直到永远。
我的神。现在再站起来好不好？我们一起来献上。Kita boleh bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyi. 天离地有何等的高，他的慈爱也何等的深，公理性有多么的远，他是我的国范，也离我多远。耶和华有怜悯的爱，也有丰盛无尽的恩典，从亘古直到永远。耶和华他是我的神。慈爱也何等的深，公理性有多么的远，他是我的国范，也离我多远。耶和华有怜悯的爱，且有丰盛无尽的恩典，从亘古直到永远。耶和华他是我的神。我们一起来献上。天离地有何等的高，他的慈爱也何等的深，公理性有多么的远，他是我的国范，也离我多远。耶和华有怜悯的爱，且有丰盛无尽的恩典，从亘古直到永远。耶和华他是我的神，从亘古直到永远。耶和华他是我的神，从亘古直到永远。耶和华他是我的神。
会伴我同行。我知道这是最美的祝福。谁相信跟我们一起来献上这一生最美的祝福，它是我们的祝福。就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。哈利路亚，荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚。Yes Lord Jesus。哈利路亚！华语堂的会友们，我们同声合意说出主的话语。诗篇91篇，住在至高者隐秘处的，并住在全能者的影下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的橙色是大小的盾牌，你必不怕黑夜的惊骇，或是百折飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒兵。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边，则再切不得领进你。你以为亲眼观看见恶人的超暴，耶和华是我的避难所。你已将至高者当你的居所，祸患并不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他要用手托住你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和会死的身上，牵到烧杖狮子和打死。神说，因为他专心爱我，我要搭救他，因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他求求该我就应允他。他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵，我要使他住享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚！我们把这场聚会从开始到末了，丰富是圣灵的灵交托于你，奉主耶稣的基督名。哈利路亚！哈利路亚！耶稣，你是我们的神，你是我们的主，我们的盼望，我们唯一的上帝，你是承诺不改变，你是我们的唯一，我们的上帝，我们的王，我们的救主。哈利路亚！哈利路亚！谁相信跟我们一起来说哈利路亚！哈利路亚！现在请大家跟旁边的人说，神祝福你，好不好？祝福你，神祝福你，神祝福你。我们一起来献上 ，Come on！那美好
深，也必上靠。过去、现在和未来，主恩丰富奇妙，主恩典，主恩典何等美好，比海深，也比山高。过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢用主的家。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢用主的家。主恩典何等美好，比海深，也比山高。过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。我们一起来跳舞。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢用主的恩。再一次。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢用主的恩。主恩典何等美好，比海深，也比山高。过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。一起来。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢用主的家。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢用主的家。啦啦啦啦啦，我要赞美，啦啦啦啦啦，我还要赞美，啦啦啦啦啦，我一生赞美，一生将要赞美主。叫啦啦，啦啦啦啦啦，我要赞美，啦啦啦啦啦，我还要赞美，啦啦啦啦啦，我一生就啦啦一唱，一生要来赞美主。再来，啦啦啦啦啦，我要赞美，啦啦啦啦啦，我还要赞美，啦啦啦啦啦，我一生赞美，一生就要赞美主。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢用主的家。主的恩典大大小小，主的恩典从头到脚，白白的来不能忘掉，感谢用主的家。主恩典何等美好，比海深，也比山高。过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。过去、现在和未来，主恩丰富奇妙。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚。来，请坐，silakan boleh kembali duduk。哈利路亚，真的很高兴。我们现在准备我们的心，我们要听主的话语。我们一起来献上这首诗歌，代表我们的感恩，我们的祷告给主耶稣。
你在我心，使我脚步不偏离，领我走这人生的路。你的爱在我心，你必与我同行，牵我的手走下去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，为你的呼召来爱你，选择一生不偏离。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。你的话在我心，使我脚步不偏离，领我走这人生的路。你的爱在我心，你必与我同行，牵我的手走下去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，为你的呼召来爱你，选择一生不偏离。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。的话在我心，使我脚步不偏离，领我走这人生的路。你的爱在我心，你必与我同行，牵我的手走下去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，为你的呼召来爱你，选择一生不偏离。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。主啊，我要跟随你，我们一起来歌颂他。将我一生献给你，为你的呼召来爱你。
见这一生不远离。用你的信心一起来唱。主啊，我要跟随你，主，我们也跟随你，将我一生献给你。求你使用我们，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，回应你的呼召来爱你，见这一生不别离。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。Yuk kita sembah Tuhan yuk. 让我们来敬拜我们的主。Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Ini yang kami perlukan Tuhan. 这是我们所需要的， Hadirat-Mu di 你的 dalam 同 kehidupan 在 kami. 你的触摸。 Terima kasih. 感谢你，主耶稣。 Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama 我 kami. 们相信你与我们同在， Kau ada di tempat ini Tuhan dari awal sampai 你 akhir. 在这个地方从头到尾都在。 Kau mengurapi setiap anak-anak-Mu satu 你 demi 恩膏 satu. 你所有的儿女在这个地方。 Kami tahu di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada 我们 pengharapan 相 yang 信，当 baru. 我们软弱的时候，主耶稣，你使我们刚 Jamah 强。 kami 如 Tuhan. 若我谢了老板， Terima kasih Tuhan, terima 感 kasih. 谢你主， Isi hati kami yang kosong ini Tuhan. 充满我们，充满我们， Isi hati kami. 充满每一个人。 Terima kasih. 感谢主。 Bapak, sebentar kami ingin mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. 等一下，我们听从你的话语。 Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap pesan yang disampaikan hanyalah yang berdasarkan daripada-Mu. 你恩膏你所有两位的仆人，使得我们在说出去的话都是你想要的事。 Kau ambil alih setiap persiapan yang ada Tuhan. 所有一切的准备都在你的掌控之下， Hanya nama-Mu yang dipermuliakan. 只有你的名被荣耀着。
Kau berikan hati seperti tanah yang subur Tuhan bagi 就 jemaat-Mu 是你 Tuhan. 把你所有最好的土壤在我们的生命里。 Sehingga setiap benih yang ditabur Tuhan akan bertumbuh dan berbuah. 是的，在所有撒出去的种都是会有结果子成长的。 Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar 感谢 apa 主， yang 我 menjadi 们 isi 预 hati. 备我们的心来听从你的话语。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 奉 kami 主 sudah 耶稣基 berdoa. 督求 Amin. ，Amen。 Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. 把荣耀归于我们的神。 Silakan duduk Bapak Ibu Yesus Tuhan Yesus. 大家请坐， Shalom semuanya. 大家平安， Wah luar biasa ya. 太美了。 Puji syukur pada Tuhan bahwa aktivitas sudah mulai kembali normal ya. 感谢主，我们所有的活动都可以照着正常的运作。 Tapi kita tetap harus berjaga-jaga ya. 当然，我们还是要小心的照顾、保护 tetap 着我 pakai 们自己， masker, tetap jaga protokol kesehatan. 继续保持你的口罩。 Saat ini kemarin saya baca Jakarta itu sekitar 5.800 sampai 6.000 kasus baru setiap harinya. 昨天我在新闻那边得知说，每一天在雅加达有5000到6000的新案例，每一天。 Memang gejalanya tidak berat ya, tapi kita tetap harus berjaga-jaga. 虽然他的 Amin. 症状已经不是很严重了，但是我们必须还是要照顾好自己。 Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya ingin bawakan pesan pengembalaan. 今天早上我要跟大家分享我们牧者的信息。 Ini suatu pesan yang menjadi rema bagi saya. Semakin saya baca, semakin saya renungkan, semakin kuat pesan ini bagi saya. 这条信息呢，每当我在默念的时候，每当我在回想的时候，一直牢牢的抓住在我的心中。 Tema judul khotbah pada pagi hari ini adalah Knowing Him. 所以今天早上我们要分享的就是说，认识我们的主， Mengenali Tuhan. 认识我们的主。 Sepertinya siapa yang nggak kenal Tuhan? 感觉上谁不认识我们主呢？ Sepertinya pesan yang mau disampaikan ini semua orang juga sudah tahu. 几乎今天想要分享的每一位都晓得了。 Tapi pada saat saya renungkan firman ini, saya mulai merasa bahwa ada satu hal yang Tuhan ingin sampaikan, satu hal yang Tuhan ingin benar-benar kita mengerti dalam mengenali Tuhan. 但是在我默念的时候，我在找到一种神真正要我们了解他的一个缘故。 Kita akan baca ayatnya bersama-sama. 我们会一起读今天的经文。 Kita buka di Hosea 4 Hosea 4 ayat 1 sampai 3 dan Hosea 4 ayat 6. 那么我今天打开何西亚书的4章第1节到第4节以及第6节。 Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. 在第1节里面是这么说的：以色列人呢，你们要当听耶和华的话，耶和华在这地的居民争办，因为他地上无真实、无善良、无认识人。 Yang ada hanyalah seperti yang tertera di ayat 2, hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpangan darah, menyusul penumpangan darah. 那么在第2段里面，只有这种人现在存在的，不糟蹋前言、杀害、偷窃、行强暴、杀人、流血不断，连不断。 Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. 因此，这地悲哀其上的民田野的撒，空中的鸟必在原危，海中的鱼也必消灭。 Dan ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. 在第6节里面说过，我的民因无知识而灭亡。 Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, sedikit latar belakang dari ayat ini, dari pasal ini. 在这边的稍微一点点的背景， Kita tahu Hosea adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan di masa saat itu Israel dalam keadaan kekacauan. 那么我们晓得，这个何西亚当初被神呼召的时候，是在以色列在混乱的时候。 Kemakmuran yang mereka alami di zaman Raja Yerobeam itu sudah mulai habis dan mereka sekarang sudah mengalami penurunan. 那么他在之前的富有的时候，已经在降落了，已经开始在困难之中了。 Mengapa mereka mengalami penurunan? Karena di dalam kemakmurannya itu mereka berpaling daripada Tuhan. 那么为什么他们走到这一步呢？是因为当他们富有的时候，他们把自己的目光转移
从主的身上转移到别的地 Mereka 方。 menyembah berhala, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. 他们开始敬拜偶像，做神不喜悦的事。 Sehingga ada degradasi moral, ada penurunan moral di dalam bangsa Israel. 所以在他们的心中里面有降低。 Dan pada masa ini, mereka tidak kembali kepada Tuhan, tapi justru mereka beraliansi dengan negara lain, dengan bangsa lain. 那么他现在处在这个状况之下，他不但不悔改，他还是以别的国而合手， Sampai akhirnya mereka ditawan dan dibuang ke Asyur. 直到他最后被丢弃阿修那里。 Nah itu adalah latar belakangnya. 这个都是大概的背景。 Jadi Tuhan panggil Hosea dan Tuhan pakai kehidupan Hosea untuk memperingatkan bangsa Israel. 那么主耶稣呼召也使用这个何西亚的人生来纠正这个以色列。 Mungkin Bapak Ibu kalau mendengar kata Hosea, ingatnya itu adalah kisah di pasal 1 sampai 3. 那么如果弟兄姐妹你听到这个何西亚，可能最牢牢记住在你的脑海里的，就是说在第1章到第3章。 Itu cerita di mana Nabi Hosea ini diperintahkan Tuhan untuk mengawini seorang wanita sundal mengambil wanita sundal sebagai istrinya. 也那么他在他的故事里面，就是何西亚，神吩咐他，神要他娶一个女子，无子的女子。 Tapi apa mau dikata, wanita sundal ini sesudah menjadi istri memberikan anak lalu selingkuh tinggal dengan laki-laki lain. 那么在这个太太，他娶了这个太太之后，他的行为不正，他跟别人有另外一个关系，生了小孩。 Tapi Tuhan perintahkan tidak boleh tinggalkan perempuan ini yang namanya Gomer, tapi engkau harus cari dia, maafkan dia, dan ambil kembali dia sebagai istri. 但是当初何西亚被神吩咐了，你不可以跟他离婚，你必须要去找他，以及要跟他和好。 Nah, dari kehidupan Hosea ini Tuhan menggambarkan keadaan antara Tuhan dengan manusia. 那么从这个何西亚的关系里面，神呢要我们看清我们跟神的关系。 Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memaafkan, Tuhan yang memberikan kesempatan kepada umatnya. 那么主耶稣就是一个信实的神，他是原谅人的神，他有办法照顾我们的神，使得我们还在他里面。 Tapi apa yang diharapkan oleh Tuhan tidak didapatkan dari bangsa Israel. 但是主耶稣希望的是没有发生在以色列人的身上。 Itu sebabnya pada saat masuk di pasal yang keempat sudah tidak ada lagi bicara mengenai ilustrasi itu. 那么在进入了第4章里面就没有再讨论到以上的所讨论的事。 Di pasal keempat secara tegas Tuhan sampaikan keadaan bangsa Israel. 那么在第4章里面，主耶稣很清楚地告诉以色列人的状况。 Tuhan katakan bahwa dia punya perkara dengan penduduk negeri ini karena tidak ada kesetiaan, kasih, dan pengenalan akan Allah. 他说他要对这个以色列的百姓做出一些，因为里面没有爱。 Sehingga yang terjadi mereka itu mengutuk, berbohong, membunuh dan segalanya, dan negeri ini akan berkabung. 使得在这个时候呢，这个以色列呢，不但还诅咒神，以及做不怀好事的事发生在他们的人身上。 Dan kuncinya ada di ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. 那么它的重点就在第6节里面，他是说我的民因无知识而灭亡。 Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Sebenarnya kalau kita lihat dari kisah-kisah yang ada, bangsa Israel kenal Allah. 那如果我们从旧的一些故事来看的时候，其实以色列人他是认识我们的主的， Mereka tahu siapa Allah mereka. 他们晓得他们的神到底是谁。 Mereka masih ada Tuhan di dalam penyembahan mereka, di dalam ibadah mereka. 在他们的敬拜，在他们的礼拜里面，神还存在。 Tapi kenapa Tuhan katakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah? 但是为什么主耶稣要说我的民因无知识而灭亡呢？ Karena ada perbedaan antara kenal yang dimengerti oleh bangsa Israel dengan kenal yang diinginkan oleh Tuhan. 因为在以色列认知他所认识的主跟神自己的认清所认识主的是有区别的。 Dan hal ini pun masih terjadi sampai sekarang. 那么这件事仍然到今天还是有的。 Banyak dari kita orang-orang percaya pada saat kita bilang saya kenal Tuhan, 有许多人，如果当他说出我知道神，
Kita bicara saya kenal Tuhan di dalam pikiran saya, di dalam kepala saya. 是因为我们讲到我们自己的想法里面的知道的神。 Tuhan hanya menjadi sesuatu konsep, sesuatu yang abstrak yang kadang-kadang tidak masuk di logika. 主耶稣是一个，当我们用我们的逻辑来想的是想不通的。 Tapi yang Tuhan maksudkan di sini mengenai kenal 但是在这里，主耶稣要的认识， adalah kenal Tuhan bukan hanya di kepala, bukan hanya di pikiran, tapi di hati dan mengubahkan kehidupan kita. 而是不是单单只有在我们的头里面，在我们的思想里面，乃是在我们的心中，而且可以改变了我们的人生。 Jangan bilang kita kenal Tuhan kalau kehidupan kita tidak berubah. 不要说你认识主，但是你的人生还是照旧。 Kalau kita bilang aku kenal Tuhan, siapa Tuhan aku tahu, tapi kehidupan kita masih seperti yang dulu. Kita nggak kenal Tuhan. 那如果说你口中说我认识主，我知道主是谁，但是你的生活都没有一点的改变。 Dan jelas kalau kita baca di ayat yang pertama, 那刚才我们念了第一节， ada 3 hal di sini yang Tuhan sampaikan. 在这里有3件事，主耶稣要提醒的。 Bicara kesetiaan, kasih, dan pengenalan akan Allah. 当你讲到说你的诚实、你的认知，对神的认知， Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， 3 hal ini bukanlah sesuatu yang berbeda satu sama lain. 这3件事其实如果说起来，应该都差不多，大同小异。 Tapi ini adalah satu kesatuan yang berhubungan sebab akibat. 但是这个他们是有连结的，有因果的。 Karena pada saat saya renungkan firman ini, 当我在思考这一段的时候， ini adalah rema yang saya dapat. 这个都是我所得到的。 Rema itu mengatakan begini, 他是这么说的： melalui pengenalan kita kepada Tuhan, 透过我们所认识我们的主， semakin dalam kita mengenal Tuhan, 我们越深的认识我们的主， kita akan mengalami kasih-Nya Tuhan. 我们会经历他所给的爱。 Amin. Amen。 Pada saat kita mengalami kasih-Nya 当 Tuhan, 我们经历了神的爱的时候， kita akan kembali mengasihi Tuhan. 我们会回应他的爱。 Pada saat kita mengasihi Tuhan, 当我们回应他的爱的时候， kita akan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati 我们 Tuhan. 当然会做讨他所喜悦的事， Itu yang disebut kesetiaan. 这个就叫做诚实。 Jadi pengenalan akan Tuhan itu nggak bicara bahwa oh aku tahu Tuhan itu siapa, aku tahu Yesus itu siapa secara teoritis. 所以，当你说你认识主，不单单只是你说，我知道他是谁呀、不单单只是这一种。 Tapi pengenalan Tuhan itu adalah sesuatu yang kita kenal, begitu dalam kita kenal, sampai kita rasakan kasih Tuhan, sampai kita berbalik mengasihi Tuhan, sampai merubahkan kehidupan kita. 所以他这边的认知就是说，当我们接受了他的爱，我们可以感受他的爱的时候，让我们回应他的爱的时候，那一些因为我们回应他，我们的人生被改变。 Bisa dimengerti maksudnya ya? 这样可以明白呀、 Saya kasih contoh begini. 我给比喻， Sebagian dari Bapak Ibu di tempat ini mungkin tahu siapa istri saya. 那少部分的在当中可能晓得我的太太到底是谁， Sebagian lagi mungkin kenal siapa istri saya. Nggak cuma tahu, tapi kenal siapa istri saya. 少部分人可能说不单单只是知道，但是也是有一点点认识他。 Tapi satu hal yang saya bisa pastikan adalah tidak ada satu orang pun di tempat ini yang mengenal istri saya lebih daripada saya mengenal dia. 但是有一件事我可以确定的，在当中没有任何一个人比我更了解我的太太。 Saya menikah sudah 23 tahun. 我跟她结婚已经23年了。 Kalau saya mundur di masa saya pertama kali kenal dengan istri saya, calon istri saya saat itu, 如果说我当初还未娶她的时候，是我的未婚妻的时候，我打退堂鼓的时候， apa yang saya kenal tentang dia sangat sedikit kalau dibandingkan dengan apa yang saya kenal dia saat sekarang. 那么我之前所认识她，比起现在的认知，应该比较稍微的小，现在比较多。 Tapi melalui pernikahan, kita jalankan suka dukanya, kita berjuang bersama-sama dan seterusnya, akhirnya saya semakin mengenal, dan semakin mengenal. 那么透过这个婚姻啊，我们走下去，所有手牵手，越走越近，越了解，我们就越来越了解彼此。 Dan dari pengenalan itu, pada saat kita kenal seseorang, pada saat kita kenal Allah, dari pengenalan itu, saya akan tahu apa yang membuat dia sedih, apa yang membuat dia senang. 那透过这样子的过程里面，我会晓得他到底喜欢什么，他到底不喜欢什么。 Amin. Amen。 Kalau saya sudah tahu apa yang dia suka, yang tidak suka, apa yang membuat dia sedih dan tidak sedih, keputusan saya
akan sangat dipengaruhi dari apa yang saya tahu. 那么，当我已经知道说他喜欢什么，他不喜欢什么，他伤心的时候要做什么，他喜悦的时候要做什么，其实这一切能够影响了我所做的决定。 Sama hubungannya dengan kita dengan Tuhan. 那么，跟我们跟神的关系是一样的、相同的。 Kalau kita benar-benar kenal Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan nggak suka. 如果你真正的认知、了解了我们的神，你应该晓得他喜欢什么，神不喜欢什么。 Kalau kita sudah tahu, kita tidak akan melakukan hal yang Tuhan tidak suka. 那么，如果我们了解了，我们应该不会去犯神不喜欢的事。 Dan pastinya itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita. 那么，确定的是，因为这样子会影响了我们所做的决定。 Dan keputusan kita akan mempengaruhi kehidupan kita. 那么，我们所做出的决定会改变了我们的人生。 Itu sebabnya dikatakan pada saat kita kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, 之所以 kehidupan kita akan berubah. 之所以有一段话说，如果你全心全意的了解我们的神，你的人生必定会改变。 Jadi kalau hari ini kita bilang kita kenal Tuhan, tapi kehidupan kita dulu sekarang, kita nggak tahu selamanya, tapi dulu sekarang nggak berubah, berarti kita belum kenal Tuhan. 那如果今天你说我认识主了，我了解他了，但是在你的人生中，你还是跟以前一样，跟如今一样，我不晓得未来会不会一样，那你应该不了解。 Itu sebabnya walaupun bangsa Israel sebenarnya mereka masih tahu, masih kenal Tuhan, tapi Tuhan katakan bangsa Israel ini tidak kenal Tuhan. 那么一样的，在以色列的身上，以色列百姓的身上也是一样。他说他认识，但是主耶稣看不到他所有的改变，所以主说你不认识我。 Mereka yang kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh mengubah kehidupannya. 那么对于那一些全心全意了解神的话，他的人生必定会改变。 Saya percaya kalau kita tanya di sini, banyak yang bisa bersaksi bagaimana kehidupannya berubah sejak saat mengenal Tuhan. 我相信，如果我一一的问弟兄姐妹在这里，你们应该可以做出见证，从头认识主到今天，你有什么样的改变？你们应该可以叙 Kalau 述 kita。ambil dari Alkitab, contohnya Zakheus. 那如果在圣经里面我们拿的时候，我们拿了那个撒基欧斯的人生。 Pada saat dia kenal Tuhan, pada saat Tuhan Yesus datang dan makan bersama-sama dengan dia, apa yang terjadi? 当他认识了主，当主耶稣来到他那里，跟他一起用餐的时候，有什么改变呢？ Dia menyumbangkan 50% dari kekayaannya, bahkan dia mengganti kepada mereka yang dirugikan 4 kali lipat. 那么他把他所有的50%的财产分给别人，以及给对于他欺负的人还给多的， Karena dia tahu isi hati Tuhan. 因为他晓得主耶稣，他了解主耶稣心里想要的。 Atau kita lihat kita lihat Saulus. 我们可以看到扫罗， Orang yang dipakai untuk mengejar-ngejar umat Kristen pada 那 awalnya, 在起初，这扫罗被神呼召了来引起这个基督教。 tapi pada saat dia berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus, visinya berubah, karakternya berubah. 当他面对神的时候，他的目的，他的想法是改变了。 Dia menjadi rasul yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. 对神来说，他成为一个最美好好的一个门徒。 Amin. Jadi di bagian pertama ini kita semua sudah mengerti arti dari pengenalan akan Tuhan. 那在这 ya. 个前面，我们知道了，我们到底要怎么样去了解我们的主。 Kita bukan kenal, sekedar kenal saya tahu Tuhan, saya tahu ini bukan. Tapi kita kenal Tuhan, mengalami Tuhan, sampai kita berubah kehidupan kita menjadi berkenan bagi Tuhan. 那么我们不单单只是知道他、认识他，但是我们了解他、经历了他，能够与他同行，使得我们的人生被改变了。 Nah kalau kita sudah mengerti dan kita lakukan, apa sih yang kita dapat Bapak Ibu? 那么当我们了解了，那我们所得到的是什么呢？我们的收获是什么呢？ Ada 4 hal yang saya mau bagikan. 今天我要跟大家分享4种。 Mengapa kita harus mengenal Tuhan dan apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan? 为什么我们要认识主？从神我们可以找到什么呢？ Yang pertama, pengenalan akan Tuhan itu adalah kehendak dan perintah Tuhan. 第一个就是因为这是神的命令， Memang itu yang Tuhan mau dari setiap bangsanya, dari setiap umatnya. 那就是这个就是神想要我们所有的人、所有的百姓做的。 Mazmur 46 ayat 10 berkata apa? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. 在诗篇第46章第10节说：“你们要休息，要知道我是神。” Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. 再一次，你们要休息，要知道我是神。
Itu perintah, itu kehendak Tuhan. 这个是命令，这个是他想要的。 Atau di Yeremia 9 ayat 23-24. 在耶利米书第9章第23章第24节是这么说的。 Tuhan berfirman, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. 这边是这么说，耶和华如此说：智慧人不要因他的智慧夸口，勇士不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口，夸口的却因他的聪明认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，此夸口。这是耶和华说的。 Ini adalah perintah dan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. 这是主耶稣要我们做的，他说的， Tidak bisa tidak, harus kita lakukan. 务必做。 Yuk kita terus bangun untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Harus terus bertumbuh. 让我们继续的建立自己，来认识、鼓励自己，来更多认识我们的主。 Saat kita melakukan perintah Tuhan, apa sih yang kita dapatkan? 当我们遵行神要我们做，到底我们可以得到什么呢？ Mazmur 25 ayat 5 bercerita mengenai Daud. 在诗篇里面有讲到大卫的故事。 Siapa sih Daud? 大卫到底是谁？ Daud adalah ini yang tertulis nih. 那大卫就是这边所写的。 Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. 领导我走在你的正路。 Daud adalah orang yang rindu untuk ada di dalam kebenaran Tuhan, bahkan dia minta diajarkan, dia mau menjadi pelaku firman. 那大卫是一个很渴慕、很渴望能够遇见神，使得他把自己人生交与神，说教导我来认识更多的 Itu sebabnya 神。 tidak heran seorang Daud yang mau melakukan perintah Tuhan, yang mau menjadi pelaku firman, dia mendapatkan perkenanan dari Tuhan. 那么因为这样子，大卫所做的事，所讨神喜悦的事，他被神认同了。 Saat Saul membuat kesalahan karena dia menyembahkan korban bakaran dan tidak menunggu Samuel untuk datang, 那当扫罗不等那个撒母耳来的时候，他把他的火祭烧了。 Samuel datang kepada Saul dan berkata, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. 因为在这里，因为他所做的是耶和华已经寻找一个合他心意的人，立他做百姓的君。 Bapak Ibu next Tuhan Yesus, kejadian ini terjadi sebelum Samuel tahu bahwa dia harus mengurapi seorang raja. 那在这个故事发生的时候，撒母耳他不知道他会恩膏未来的一个王。 Hal ini terjadi sebelum Isai tahu kalau salah satu anaknya akan diurapi menjadi raja. 那就是在这件事情发生的时候，以撒也不晓得说他的其中一个儿子会被恩膏成为君王。 Apalagi Daud, dia tidak tahu apa-apa. 何况是这个大卫，他什么都不知道。 Tapi karena kerinduannya untuk menjadi pelaku firman, Tuhan sudah katakan, aku sudah memiliki seseorang yang berkenan di dalam hatiku. 那么，因为他渴望做神所喜悦的，所以神就说了：“我已经找到合我心意的人， Dan aku punya rancangan untuk dia. 我有我的未来对于他。 Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus, kita tahu semua, ”那弟兄姐妹，我们所有都晓得， rancangan Tuhan tidak ada yang bisa menggagalkannya. 神的旨意是没有人可以阻挡的。 Kita lihat perjalanan Daud pada saat dia diurapi menjadi raja, pada saat dia menjalankan tugasnya sebagai gembala, pada saat dia melawan Goliat, dikejar Saul sampai dia dinobatkan sebagai raja, penyertaan Tuhan tidak pernah lepas. 那么我们可以看到这个大卫他的人生所走过的，他被恩膏成为王，他在那边打败了这个狮子，以及他对于那个歌利亚，然后以及他被欺骗了，扫罗欺骗，到最后他被冠冕成为君王。 Jadi kembali lagi, pengenalan akan Tuhan adalah perintah Tuhan. 所以认知神是神的命令， Dan kita harus lakukan. 我们必须做的。 Amin. Amen。 Hal yang kedua Bapak Ibu, 第二点， yang kita dapat pada saat kita mengenal Tuhan lebih lagi, itu adalah membangun iman kita. 那么我们所得到的收获，当我们认识主的时候，就是建立我们的信心。
Semakin kita kenal Tuhan, semakin iman kita bertumbuh. 那越了解神，我们的信心越深。 Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. 那信心所建立处，是因为我们听从神的话。 Dan mengenai firman itu yang ada di kitab suci, itu akan memberikan hikmat kepada kita, menuntun kita kepada keselamatan. 那所有我们所听到的，在圣经里面，它要引导我们走到真理。 Nah, saya ceritakan mengenai kisah di Alkitab mengenai iman. 那我跟大家分享一下信心按照圣经里面的。 Kita tahu ceritanya mengenai Yesus yang menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. 我们有听过耶稣医治了一个百家妇在加百农。 Saat itu Yesus datang ke Kapernaum, lalu seorang perwira datang kepadanya dan mengatakan, Tuhan, bahwa hamba-Ku saat ini terbaring sakit di rumah. 那么有一个人来到神面前，他说一个百夫长有一个生病了在家。 Dan respon Tuhan Yesus saat itu apa? 那主耶稣的反应到底是什么？ Aku akan datang menyembuhkannya. 我必定到他面前医治他。 Tapi imannya luar biasa. 但是他的信心太妙了。 Perwira ini berkata, tidak Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka dia akan sembuh. 他说：“这个百夫长说不就不要，我不配。但是你讲一段话就可以了，他必定被医治。” Bapak Ibu dan Tuhan Yesus ini sangat berbeda ya. 亲爱的弟兄姐妹，这个有点区别。 Kalau saat itu perwira ini datang kepada Yesus mengatakan bahwa hambaku sakit di rumah dan dia sangat menderita. 如果这个人来到他面前，他说他的仆人在家里生病了，他太难受了。 Lalu Tuhan Yesus mengatakan, aduh aku nggak ada waktu, aku nggak bisa datang ke rumahmu. 那如果耶稣说：“哎呀，我没有时间，我没办法去探望他了。” Lalu dia bilang, ya udah dah kalau misalnya Tuhan Yesus nggak bisa datang, ya Tuhan katakan aja sepatah kata maka dia akan sembuh. 那么这样子，他就他对话就这样说：“好吧，没关系，如果你没有空的话，不然你带话给他就好了，他一定被医治。” Itu adalah iman yang dipaksakan karena situasi tidak ada pilihan lain. 这个是信心，他强迫这个信心，因为状况不允许。 Tapi iman yang dibicarakan di sini adalah iman di atas segalanya. 但是这边里面所讲的、所记载的信是一切的信心见识。 Saat Tuhan Yesus datang mengatakan aku akan datang dan menyembuhkannya, dia bilang nggak usah Tuhan, aku percaya, aku yakin. Engkau sebutkan satu patah kata aja dia akan sembuh. 因为当初主耶稣有说过，答应了他，就说我会到你面前，我会去到他的面前。但是这个仆人说不用，你带一句话就可以了。这个是不一样的信心。 Mengapa dia punya iman sebesar itu? 为什么他有那么大种的这种信心 Cuma ada 呢？ satu alasan Bapak Ibu. 只有一个原因，弟兄姐妹们， Karena dia kenal siapa Yesus. 因为他知道，他了解神到底是谁。 Bagaimana kita percaya atau memiliki iman terhadap sesuatu yang kita tidak kenal? 那如果我们怎么样会起初我们的信心？如果对于这些我们不认识的或者人或者东西， Itu sebabnya semakin kita kenal Tuhan, semakin iman kita bertumbuh. 所以我们越了解我们的主，越了解他，我们的信心越扎在它里面越深。 Kalau hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam pergumulan dan kita tidak punya iman untuk bisa menjalankan atau menyelesaikan semua hal itu, berarti kita belum kenal Tuhan. 如果今天我们人生中所面临的所有的困难、所有的问题、所有的难处，你没办法解决的时候，没有用你的信心，代表你不够了解你的神。 Kalau kita tidak yakin, kita tidak tahu bagaimana Tuhan cara tolongnya, kita nggak bisa cuma untuk meyakinkan diri dan dipaksakan. Tapi justru sebaliknya, kita harus belajar mengenal Tuhan lebih lagi. 如果但今天你还不够了解神的时候，所以你所做的信心没有很100%的相信他，所以呢，你必须要学习。 Karena sesudah kita kenal Tuhan, baru iman itu muncul. 那么，当我们认识了我们的神，这个信心就出现了。 Ya, jadi bukan karena iman dipaksakan, tapi karena kita kenal Tuhan, iman itu muncul. 不是因为我们强迫这个信心而存在，但是因为了解神，所以这个信心就启发了。 Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, kita lanjutkan pembacaannya. 所以弟兄姐妹，我们继续念。 Setelah Yesus mendengar hal itu, dia heran dan berkata kepada mereka, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada siapapun di antara orang Israel.
他说，耶稣见了这个稀奇的事，对众人说：“我实在告诉你们，这大的信心，就是在以色列中，我也没遇见过。” Dan Tuhan Yesus bilang, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. 他说：“你回去吧，照你的信心给你成全了。” Yes, Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan. 他是主耶稣所给医治的主。 Tapi mengapa kesembuhan itu terjadi? 为什么这个医治会发生呢？ Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. 因为照着你的信心，所有的事 Kesembuhan itu terjadi karena ada iman dari perwira itu. 这个医治会发生，是因为这个百夫家的一个信心。 Amin ya. Amin. Jadi kita mengerti bahwa pada saat kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, itu akan membuat iman kita bertumbuh. 所以我们了解，当我们越深入的了解我们的神，这个信心都会越浓。 Hal yang ketiga Bapak Ibu, apa yang kita dapatkan pada saat kita mengenal Tuhan? 那我们会得到什么？当我们认识我们的神，第三点， Saat kita mengenal Tuhan lebih dalam, 当我们越深的认识我们的主， kita tidak hanya akan mengenal Tuhan, tapi kita akan mengenal siapa kita di dalam Tuhan. 我们不单单了解这个神到底是谁，而也是会在主内认清我们自己的身份。 Berapa banyak orang yang lahir baru yang mereka alami hanya perubahan status di KTP. 那有许多已经新造的人悔改的，其实他的改变只是单单在他的身份证上面而已。 Mereka nggak kenal siapa mereka di dalam Tuhan. 他们不了解他的自己的身份在主内， Mereka hanya tahu saat ini saya adalah orang Kristen, 他只是晓得，我现在已经是基督徒了， tapi kehidupannya nggak berubah. 但是他的人生都没改变， Karena hanya perubahan status saja. 因为只是在他的身份上面的改变而 Tapi 已。 kalau dia kenal Tuhan lebih dalam, Dan- dia dan- akan tahu siapa dia di dalam Tuhan. 但是如果他了解认识主，他应该会认清在主内他到底是什么的身 Bapak 份。 Ibu 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini. 哥林多后书第5章第17节是这么 Siapa 说。 saja di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. 若有人在基督里，他就是新造的人。 We are a new creation. Kita adalah ciptaan yang baru. 我们都是新造的人， Udah nggak ada yang lama, yang旧的- baru sudah datang. 旧的已经过去了，新的已经降临了。 Kenapa banyak orang yang bertobat, terima Tuhan sebagai juru selamat, tapi kehidupannya masih seperti yang lama? 那么为什么许多人悔改了，也是受洗了，但是他的人生都没有一点改变呢？ Karena mereka nggak kenal siapa Tuhan. 因为他不真正的了解神到底是谁。 Kalau dia kenal Tuhan dan dia mulai mengenal siapa dia dalam Tuhan, dia tahu saya ini ciptaan yang baru, yang Nah. lama sudah berlalu. 如果他认识了主，他也会知道说他自己在主内认清自己是谁，那么他的心一定会说：我已经是新造人了，我在主里面我不一样了。 Dan Bapak Ibu tahu nggak apa arti dari anak-anak Allah? 那你晓不晓得成为光明之子到底的意思是什么？ Ayat ini mengatakan bahwa anak-anak Allah adalah orang-orang yang diperanakan bukan dari daging, bukan dari darah, bukan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang pria, tapi diperanakan oleh Allah. 那么真正的成为神的儿女，是这一段话是这么说的：这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。 Pada saat kita lahir baru, kita disebut sebagai anak Allah. Status kita tidak hanya nih kalau KTP status di bumi, tapi status kita secara ilahi itu berubah. 那么当我们在主里面了，我们新造人的时候，没错，我们在地上的身份证会改变，但是当然在天国，我们的身份也会不一样。 Saya nggak bisa bahas di sini, tapi banyak hal yang kita perlu nanti di kesempatan lain. Apa sih arti mengenai kita di dalam Kristus? 那么 ya. 这一次我就不解释，下一次我可能会跟大家更深入的解释。 Tapi yang terpenting kita harus mengerti siapa kita di dalam Kristus. 但是最清楚的，在主内认清你到底是谁。 Kenapa kita harus ngerti Bapak Ibu? 所以为什么要了解呢？ Slide berikutnya. 下一个， Mungkin Bapak Ibu udah bosen ya lihat ini ya. Dulu kita udah sering bahas seperti ini. Ada yang belum pernah lihat? 可能看了这个投影片，我们觉得说，哎，时常看的，有没有看过的？
这次是第一次看过哦，ada Pak. Pertama lihat Pak, udah pernah lihat ya? Pertama lihat. Jadi ini kita bicara mengenai tahapan yang dilalui dari setiap umat Kristen, setiap orang percaya. 这个是我们基督徒所要面临的步骤。 Ada namanya justification. 在这里有一个就是真理， Itu adalah kondisi pada saat kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan. 当我们接受主耶稣的时候，我们就活在他的真里面。 Lalu ada sanctification, itu adalah proses pengudusan. 还有在这个被圣洁的过程， Lalu yang terakhir adalah glorification, itu adalah pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, sehingga kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. 最后的就是荣耀神这一段呢，就是要等到他第二次来到这个世界上接我们回天国的时候，以及跟他同一起，这个就叫做我们荣耀我们的主。 Yang harus kita benar-benar perhatikan adalah proses sanctification. 那我们必须要看清楚的，就是在圣洁的这部分第二段的。 Karena itu adalah pembentukan di mana yang saat ini nih, akunya masih besar, Kristusnya kecil, tapi dengan berjalannya waktu, secara proses, pada saat kita diproses, akunya makin kecil, Kristusnya makin besar. 那么这个过程就是说，我们存在我们自己自我的存在还很高，耶稣的部分可能很小，但是经历了所有的过程的时候，我们越来越渺小，主耶稣越来越大。 Jadi sanctification adalah suatu proses untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. 这个过程呢，是来建立我们能够与神同向。 Nah Bapak Ibu Dikasih Tuhan Yesus, poin pentingnya adalah begini. 亲爱的弟兄姐妹，重点是在这里。 Pada saat kita masuk ke dalam proses yang diizinkan Tuhan untuk membentuk kita, 当主耶稣允许我们进入了这个过程，主耶稣来捏造我们、 kalau 塑 kita 造。 nggak ngerti, kalau kita nggak ngerti siapa kita di dalam Tuhan, kita tidak akan bisa menang. 如果我们不认清我们在主内是谁，我们应该不明白。 Makanya jangan heran kalau kita lihat orang Kristen diproses jatuh dan tidak bangun lagi. 所以不要好奇，为什么这些基督徒当他走了这个过程，跌倒了，他就爬不起来了。 Padahal proses itu untuk membentuk dia untuk semakin serupa dan segambar. 其实这个过程是来建立他，来让他越来越跟神同向。 Tapi karena dia tidak mengerti siapa dia di dalam Kristus, pada saat dia jatuh, dia tidak bangun, dia semakin terpuruk, dan semakin terpuruk. 因为他不了解，他不认清自己在神的身份，所以当他跌倒的时候，他越跌就一 Itu 塌糊涂。 sebabnya pengenalan akan Allah sangat penting. 之所以认知神是很重要的， Karena pada saat kita kenal Allah, kita akan tahu siapa kita di dalam Tuhan. 因为当我们了解神，我们会清楚认清在神里面我们到底是谁。 Dan yang terakhir Bapak Ibu, 最后的 yang nomor 4. 第四点， Pada saat kita mengenal Tuhan, 当我们认识主， saya pun waktu dapat ini saya kaget. 我自己得到这个信息的时候，我自己也觉得好奇。 Ternyata pada saat kita mengenal Tuhan, kita dapat spot di dalam keselamatan. Kita Nah. dapat tempat di dalam keselamatan. 所以在我们认识主的时候，我们的地位在这个救恩里面是一部分。 Kita baca aja di Matius 7 ayat 22 dan 23. 在马太福音第7章第22到23节是这么说： Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu? 在这里面说，当那日必有许多人对我说：“主呀，主呀，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？” Pada waktu itu Tuhan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku nggak kenal kamu. 我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们。” Kalau kita kenal Tuhan hanya sebatas di pikiran kita, 如果我们认识神，只是在我们的思想里面， Tuhan nggak kenal kita. 主耶稣不认识我们。 Tapi kalau kita kenal Tuhan secara dalam, sampai timbul kasihnya Tuhan, sampai timbul kesetiaannya kita, sampai mengubahkan hidup kita menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan, Tuhan kenal kita. 那如果说当我们认识主的时候，我们悔改了，我们领受了他的爱，与他同在，那么做他所喜悦的事，那么主耶稣说：“我认识你。” Itu sebabnya penting untuk kita mengenal Tuhan. 因此很重要，我们要了解我们的主。 Yang pertama adalah karena itu perintah Tuhan. 第一个，因为他是他的命令； Yang kedua,
pada saat kita kenal Tuhan, iman kita pun akan bertumbuh. 第二个，当我们认识了神的时候，我们的信心也变成长了。 Yang ketiga, saat kita mengenal Tuhan, kita akan mengenal siapa kita di dalam 第 Tuhan. 三个，当我们认识主，我们也同时认清了我们在主里面的身份。 Itu akan menguatkan kita dalam perjuangan melalui setiap proses. 在我们所过的过程里面，会兼顾我们。 Dan yang keempat, saat kita mengenal Tuhan, Tuhan akan mengenal kita dan kita akan mendapat tempat untuk keselamatan. 那么，当我们认识主的时候，主耶稣说：“我认识你，那你也得到了救恩的一部分。 Bapak Ibu, ada satu quote. ”有一段话 Quote-nya berkata begini. 是这么说的： Too many Christians are fighting graduate school sins with a grammar school knowledge of God. 那么这个基督徒呢，许多的基督徒所犯的错，如同硕士班一样，但是他所认知神的只有小学班一样。 Ngerti ya? 明白吗？ Banyak orang Kristen itu berjuang melawan dosa yang sudah punya gelar S2, sudah punya master, tapi kita berjuang dengan pengetahuan kita akan Tuhan yang masih di kelas SD. 那么就是这一些基督徒，他所犯的罪其实已经硕士班了，但是他所认知神的知识呢，只有在小学一班。 Bagaimana kita bisa menang melawan yang sudah master dengan pengetahuan yang hanya SD? 那么你觉得这个小学班可以打败这个硕士班吗？ Tingkatkan pengenalan kita akan Tuhan. 那么让我们所认知神的知识越高越高越高。 Sebagai penutup, 最后的 ini ada 5 hal yang kita harus lakukan, Bapak Ibu. 这个是5种我们必须要做的， Ini adalah pesan pengembalaan bagi kita semua. 这个就是牧羊子所吩咐要我们所做的。 Kita mau kenal Tuhan lebih dalam? 我们要认识更深的认识我们的主吗？ Kenali Dia melalui firman-Nya. Baca Alkitab kita, baca kitab suci. 透过他的话语来认识神，也就是要认真的读经。 Siapa yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai? 有没有人已经读了整本的经文读完了？ Yuk, kita harus baca, selesaikan untuk kita kenal Tuhan lebih lagi. 来吧，我们要把它读完，让我们更深的了解我们的主。 Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? 约翰福音第1章第1节怎么说的？ Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. 太初有道，道与神同在，道就是神。 Read your Bible, baca Alkitabmu, kitab 读你 suci. 的经文。 Hal yang kedua, Bapak Ibu, 第二点， focus on God's guidance. Ya. Build intimacy, bangun keintiman dengan Tuhan. 瞩目在神的保护里，建立密切的关系。 Karena Mazmur 32 ayat 8 berkata bahwa mata Tuhan lagi tertuju kepada kita. 在诗篇在32章第8节说，神的眼睛教导牧者在 Tuhan 我 mau 们里 tunjukkan 面， jalan mana yang kita harus pilih, Bapak Ibu. 他会领导我们走哪一条路。 Kalau Tuhan lihat kita, kita lihatnya kemana-mana, kanan kiri, kita nggak akan ngerti. 如果说主耶稣在瞩目我们，但是我们左边看右边看，我们应该不明白的。 Kita harus lihat kepada 我 Tuhan. 们必须要瞩目我们的主， Bangun keintiman dengan Tuhan. 建立我们和神的亲密的关系。 Dan yang ketiga adalah spend time in prayer. 第三个就是在祷告里多花出时间。 Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. 祷告是一种让我们跟神有交流的方式。 Jangan hari ini kita bergerutu, jangan hari ini kita bersungut-sungut. Kenapa Tuhan nggak bantu? Kenapa Tuhan nggak campur tangan? Tapi kita nggak pernah berdoa. 不要只是一直抱怨，一直愤怒，说主耶稣为什么你不救我？ Padahal di Yeremia 29 ayat 12 Tuhan berjanji, berdoa kepadaku maka aku akan mendengarkan kamu. 其实主耶稣有他的应许，在耶利米书第20章第29章第12节、第13节说：“你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。” Dan yang keempat adalah invite your Holy Spirit into your life. Undang Roh Kudus ke dalam kehidupan kita. 第4点就是说，把在你的人生里面邀请圣灵跟你同行。 Bagaimana caranya? 怎么样的方式呢？ Sadari dengan benar bahwa tubuh kita adalah bait sucinya Roh Kudus. 请你清楚知道，我们的所有的身体是属于神的， Jaga supaya Roh Kudus mau tinggal. 保护好，使得圣灵要与你同在。
Dan yang kelima adalah kita harus ada di dalam komunitas yang sehat. 第5点，我们必须要扎根在一个健康的小组里面。 Komunitas yang terus membangun iman kita. 这个小组可以不断的在鼓励你，来让你信心成长。 Amin. 阿门。 Jadi hari ini kita sudah bahas mengenai mengenal Tuhan lebih lagi. 所以今天我们讨论到了更深的认识我们的主。 Ya, masing-masing kita catat ada PR apa ya kita kerjakan ya. Cinta- Belum baca kitab suci sampai habis, kita baca Alkitab sampai habis. 请大家要 Belum 勤 doa, 劳 kita 的。 doa. Belum ada keintiman, kita atur waktu, siapkan waktu untuk intim dengan Tuhan. 所以请大家记下来我们该做的功课到底是什么。今天听了讲道，那你的功课是什么？如果你还没有读经文的话，鼓励大家，鼓励自己说要读完。如果你没有在小组的时候，鼓励大家参加我们有的小组，这样子会让你更深的了解我们的主。 Dengan begitu, pengenalan kita akan Tuhan akan lebih dalam lagi. 是因此，你所做的所有的一切，我们会更深的认识我们的主。 Dan apa yang dikatakan di Hosea 4 ayat 1, bahwa dari pengenalan ini, kasih itu akan timbul, kesetiaan akan timbul, dan perubahan dalam kehidupan kita. 那么就像何西亚书里面说，当你认识的时候，你的爱会产生了爱。当你在爱中活的时候，你的人生必定会被改变。 Tuhan Yesus memberkati. 主耶稣祝福大家， Kita bangkit berdiri, yuk kita nyanyikan 让我 lagu 们 ini bersama-sama. 一起起立，我们唱这首诗歌。 Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, 当我们打开我们眼睛，瞩目在你的脸上， ku terkagum, 我们顿时奇妙的神。 ku lihat hidupku, 当我们看我们的人生， tanganmu, 你所做的奇妙事， ku tersayang, 再一次我们说如此的好神。 semua yang baik 主耶稣，最好的事 hidup 在我的人生中， itulah karya 这就是你的奇妙大的作为。 再一次给我们新的机会，让我们更深的认识你呀，主。 lebih dalam dari semua yang 更深的，比起我们所知道的事，没有任何一种爱是超乎你的爱，使得我们可以成为你的敬拜者。让我们更深的认识你啊，主。 dalam dari semua 真正的比起我们所知道的，还要更了解你。世上没有任何一种爱超乎你在我们人生的爱。我们的存在是因为要成为你的敬拜者。 lebih dalam dari semua yang ku 超乎我们所知道的，主耶稣，我们更深的了解你。世上没有任何爱是超乎你对我们的爱。谢谢主耶稣，我们要说，我们的存在是因为成为你的敬拜者。谢谢主耶稣。 谢谢你的厚爱在我们的人生中， Bapa, 主呀， ini adalah kerinduan hati 这是 kami. 我们所希望的。 Kami ingin mengenalmu lebih lagi 再一 Tuhan. 次，我们要更深的认识你， Pimpin kami Tuhan, urapi kami Tuhan. 引导我们，恩膏我们， Biarlah ada kerinduan di dalam hati kami Tuhan. 使得在我们的心中有强大的。 Hari ini Tuhan firman-Mu telah ditabur.
今天你的话已经传讲出去了， Hamba selesai, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja di 我 dalam 们可以 kehidupan 停在这里， jemaatmu. 但是我们要圣灵一直在他们身上动工， Kau pakai kehidupan mereka Tuhan. 使用他们的人生， Urapi hamba-hambamu 恩 itu. 膏所有你的儿女们， Biarlah mereka semakin dalam mengenalmu. 使得他们会更深的了解你， Biarlah mereka mengalami 使 kasih-Mu. 得他们更深的经历你的爱。 Biarlah ada kesetiaan, ada komitmen di dalam kehidupan 他 mereka. 们也是遵行他们所说的诺言，要跟随你。 Dan hamba percaya bahwa kehidupan mereka akan diubahkan. 我们相信主耶稣，他们的人生必定被你改变、改造，成为新造的人。 Terima kasih 谢 Tuhan. 谢主耶稣， Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. 祝福所有的儿女们， Jagai kehidupan mereka Tuhan. 照顾他们，照料他们所有的人生， Kau berkati kesehatan mereka Tuhan. 照顾他们的健康。 Kau menyertai segala hal yang mereka kerjakan dan Kau buat apa yang mereka 不管 kerjakan 他们手 berhasil. 上所做的什么事情，你成就他们。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢你主， Segala puji dan hormat hanya 所 bagi 一 nama-Mu. 切荣耀归于你。 Amin. 阿门。 Kita beri kemuliaan untuk Tuhan 把荣 Yesus. 耀归我们的主。 Tuhan Yesus 上帝 memberkati. 祝福大家。谢谢为了牧师为我们祝福。好的，现在请大家请坐。现在我请有第一次来到我们的教会有没有？可以请大家可以举手一下，我们也欢迎大家，有吗？有吗？有吗？有吗？好像没有哈。OK， 都是衷心的会友。好的，现在是奉献的时间，我们的奉献是有2种，我们可以用我们的 QR code。或者我们可以用我们的信奉。我们现在准备我们的心，我们一起来奉献祷告，请大家可以站起来，我们一起来念我们的奉献祷告。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业也亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的生命求，我们一起来说阿们。请大家可以立奉献。Shalom, Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ Mandarin Service CK7 mengucapkan terima kasih kepada PDM Willy Santoso PSC yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Ibadah Raya Mandarin Onsite hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin. Untuk Kul Gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 4 Agustus 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Hong Kim. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp 0812 1286 4902. Unit Pelayanan Jemaat CK7 kembali mengadakan kelas online untuk bimbingan pranikah CK7 via Zoom. Pendaftaran dibuka mulai hari Rabu 7 Agustus 2022. Segera daftarkan diri secara online melalui www.gbiprj.org. Pelaksanaan kelas online bimbingan pranikah tersebut mulai diadakan setiap hari Rabu dan Jumat 7 September sampai dengan 30 September 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi WhatsApp Saudari Grace di 0856 8505 054. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 大家请起立，可以站起来，我们一起来献上我们的第3册的五行帖。华语堂的会友，在还没祷告前，我们要先讲第3个无形界的意义。因为我们相信，所以就会成就在我们的生命。圣经说道，哥林多后书4 13，但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第3个无形界的意义是什么？第一，第3个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，
远超过当时在阿苏沙街所发生的。第二，第三个无形界将会是主耶稣再来前最大和最后的灵魂收割。第三个无形界将兴起耶利米的一代，既被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的一般年轻人。第四，第三个无形界是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝向西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个无形界将施下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。现在我们有几项的代祷事项：天父，愿你的名为圣，愿你的国降临在印度尼西亚。父啊，求你赦免我们的国家印度尼西亚主。愿你医治我们的国家不受任何瘟疫的伤害，或新冠病毒引起各种新毒株的感染。凡呼求上帝的必得救，并你眷顾我们的每一位，使我们每天都能经历起初的爱。我们相信有朝一日，所有的人都会去，并口称耶稣基督为主。阿们。我们为Jokowi总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，让他们为印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为今天传讲真理的神父贝利桑多苏牧师祷告，愿主赐福他，带领他，主的智慧、慈爱、恩典永远围绕着他的脚步。为主家人家里，主耶稣的祝福与他同在。今天我们要为我们的总主任牧师杨东宝牧师祷告，求主赐福他的健康，家人及他的牧养事工，让他被使用成为第三个无形界的使者，能完成主耶稣基督的大使命。我们也为这卡督助的主任牧师许燕子医生牧师祷告，求你赐福他的健康与家人，还有奥利菲亚师母、儿女们及媳妇和女婿们，让上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝也赐福你仆人在这卡督教堂的牧养事工，愿你所有在这卡督教之名都配得在主面前。也求上帝在这卡督教兴起耶利米的一代，让他们大大地被你使用。今天我们要为生病的会友祷告，借助主耶稣变上的宝血，他们的医治和痊愈，但重担的或的释放，需要困难的解答的，以蒙上帝垂听，让上帝的子民能幸免于各种疾病、新冠病毒引起各种的新毒株及世界的经济危机。奉主耶稣的名祷告，让我们举手领受上帝通过他仆人所赐的福分。Mari Bapak Ibu dan Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya, dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil. Maka dari itu,
para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan. Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa." Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa. Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuritan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 你爱在我心，你比我多心，
牵我的手走下去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你。